Okay, let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this blessed time that you've given us once again to come into your holy presence, Lord. As the last class of counseling, Father, thank you, Lord, for guiding us throughout the past 7 lectures. Lord, I pray that whatever we do, Lord, it will bring glory to your name. Transform us, Lord. Mold us, Lord. Let your will alone be magnified in our lives. I bless all these children in your name. In Jesus' name we pray and ask all this. Amen. Okay, so this will be our last lecture for this class by biblical counseling. సో ఒక సమ్మరీ లాగా మనం ఈరోజు ఈ టాపిక్ ఫినిష్ చేస్తాం. ఓకే, సో I've been telling you from the first class onwards, biblical counseling, secular counseling మధ్యలో what is the main difference అంటే so what is the difference between biblical counseling and secular counseling? In accordance with the word of God. Yeah, that's all. This is based on the word of God. Okay, so you can see the second point as sola scriptura. It's actually a Latin word meaning, yeah, you know that, good. So Reformation, the main, it's a cry of the Reformation time, because Roman Catholics used to talk about how other things rather than the Bible is important. But when we come to biblical counseling, మనం ఏమంటున్నాం అంటే the Bible is the sole guide for every Christian. So this biblical counseling will only be based on the Bible. We already learned, మన ముందు క్లాసులో మనం చెప్పాం కదా, వేరే సోర్సెస్ ఉన్నాయి, లైక్ సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్. దే హ్యావ్ గివెన్ మెనీ what should I say, different treatment methods based on their studies. హ్యూమన్ సైకాలజీ, సైకియాట్రీ అన్నీ నేర్చుకుని వారు చాలా బుక్స్ రాశారు. సో షుడ్ వి రెఫర్ టు దాట్? ఎస్, యూ క్యాన్ రెఫర్ టు దాట్, బట్ that is not your guide. Okay, that we learned in one class. Okay, that you can take some help maybe, but ultimately biblical counseling is sola scriptura. Okay, good. So here again, as we said, it seeks the glory of God. So when you're counseling a person, that or when we are giving some instructions to a person, our ultimate aim, మన గురి ఏంటి, ఆ పర్సన్ దేవుని చిత్తంలో నిలబడాలని. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ మనం ఎంత మంచి కౌన్సిలర్ అని నిరూపించడానికి కాదు, వారి జీవితంలో వారు ఓడిపోయారని మనం వారికి నిరూపించడానికి కాదు, కానీ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు బిల్డ్ లైఫ్స్. ఎస్పెషలీ స్పీకింగ్ ఇన్ అవర్ కాంటెక్స్ట్, ఇట్ మైట్ బీ అ పాస్టరల్ కౌన్సిలింగ్. మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం పాస్టరల్ కౌన్సిలింగ్ గురించి. సో పగిలిపోయిన లేకపోతే పాడైపోయిన జీవితాన్ని మరలా కట్టడం, దేవుని ఇష్టానుసరణ కట్టడమే మన that will be the ultimate aim of biblical counseling. Okay, and yeah, we are critical of secular models of change. Okay, because వేరే మోడల్స్తో we are not accepting it completely. Okay, and yeah, everybody has a ministry in this field. Everybody has a ministry. Last week I went to Kerala actually. నేను వెళ్ళిన చర్చ్లో ఒక పెద్ద చర్చే. సో maybe 2,000 people were there. It is Palm Sunday, right? So we have to wait in a queue to see the pastor, to meet the pastor, and it was I think by the time the church was over, it was almost 1 o'clock. Pastor ne chusesariki it was 2:30. So that long we had to wait just to see the pastor. Anyway, what I want to say is that పాస్టర్ గారు ఇలాగే ఒక లైన్ ఇలా లేడీస్ ద క్యూ, అట్ సైడ్ ఇలా జెంట్స్ ద క్యూ ఉందన్నమాట. అండ్ పాస్టర్ గారు ఇలా వెయిట్ చేస్తారు. అండ్ దెర్ ఇస్ అ లైన్ ఇన్ ఫ్రంట్. ఫస్ట్ లైన్లో మొత్తం సంఘ పెద్దలు, అసిస్టెంట్ పాస్టర్స్, విమెన్ ఇన్ మినిస్ట్రీ, ది ఆల్ ఆర్ దేర్. వారు ఏం చేస్తారంటే పాస్టర్ గారు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు వస్తుండగా, వారి సమస్యలు తీసుకొస్తుండగా పాస్టర్ గారు వారితో మాట్లాడి అందులో ఉన్న ఏదైనా ఒక కౌన్సిలర్కి అప్పచెప్తారు. You know what pastor was doing was like he would listen to the problems, and he doesn't have time to solve everybody's problems, right? So he will look into that group, and either to the assistant pastor, or if it's a girl, to women, elder women, they were all counseling them.
సో అండ్ పాస్టర్ ఇన్ హిస్ విజ్డమ్ ద హోలీ స్పిరిట్ డిజర్న్మెంట్లో మాత్రం ఆ వ్యక్తి దగ్గర ఈ వ్యక్తిని పంపిస్తే బాగుంటుందని పంపిస్తారు. అందరి దగ్గర అందరిని పంపించరు. He was like discerning and sending accordingly because some problems, everybody cannot handle. And so people who have experience in this particular field. So it was a very nice experience. Okay. So okay, now, so this is like everybody has a role in this, okay? Okay. Now, what is biblical counseling? John Piper, 2001, he said that God-centered, బైబిల్ సాచురేటెడ్ అంటే నానిపోయిందంట, బైబిల్తోనే నానిపోయినట్టు. ఓకే, సో ఎమోషనలీ ఇన్ టచ్. సో వారి యొక్క ఉద్రేగంతో మనం కనెక్టెడ్ అయిపోయి వారిని బలపరిచినట్టు. కల్చరలీ ఇన్ఫార్మ్డ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మన కల్చర్ని బట్టి మనం ఒక పర్సన్ని ఉపదేశించగలం కదా. So like in our cultures, we cannot, for example, we cannot promote love marriages, but maybe in the foreign culture they will promote it maybe. So, but we, according to our culture, and in our culture we might respect our parents' decisions. So according to the culturally informed use of language, అలాంటి భాష వాడుకుని హెల్ప్ పీపుల్ బికమ్ గాడ్ బిసాటెడ్, అంటే దేవుని ఎతికిన వారిగా మనం వారిని మారుస్తున్నాం. క్రైస్ట్ ఎగ్జాల్టింగ్, దేవుని క్రీస్తుని హెచ్చించేవారుగా. జాయ్ఫుల్లీ సెల్ఫ్ ఫర్గెట్టింగ్. వై ఈస్ దిస్ టర్మ్ సెల్ఫ్ ఫర్గెట్టింగ్ కమింగ్ ఇన్ హియర్? అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఆఫ్ మన క్రైస్తవ జీవితం, అల్టిమేట్ మన గురి ఏంటి? ఓకే, ఫర్గివ్నెస్ ఇస్ వన్ థింగ్. Ultimately, what is your target? Final? To be with God. Anything else? Yeah? To love God, okay. I think the ultimate, our God, what He wants from us is to be like Him. Manam marali. It's very tough, right? So we are all selfish. Managandarki mana first me. Only then you come in my list. So Jesus was like first you. Mana kosam chanipoyaru kada. He gave everything for us. So what God wants from, that is why maybe in your life mana anukunnattu anni jaragadu. Everything will not happen like we want to happen. Because God is not interested in our comfort. God is interested that we have to change. Understand God more, understand people more. Inka meer annattuga to love people more, to forgive more, to be humble, to be more humble, so that finally someday somehow we might become at least a little like God. Okay, so we have, that's in the case, self forgetting lovers of people, manishulni preminchevaruga. Okay, to understand people, to love them. It is very hard to love people, It's easy to love God because kanapadatledu kada, but it's difficult to love the person who hurts you, the people who mee enakale podise varni preminchagalama, manaki anni ibbandulu pettevarne. But that is what Jesus did. So forgetting lovers of self-forgetting lovers of people who spread a passion for the supremacy of God in all things for the joy of all people. So like cheppina, ultimately it's all about God. Okay, so what is biblical counseling? This is a very good definition. Only this is meeku chala explanations ochindi inni classes lo, but this is a very good standard explanation, so please learn it. Okay, so now we are talking about, ee roju mana topic is biblical counseling for the 21st century. Okay, so now areas for further focus. Okay, you all are like Malli, last week, why I went to Kerala? I went for a graduation actually. You know whose graduation? My uncle. Yeah, he's 71 years old. He did his DMin, doctorate in ministry. So age is just a number, okay? So keep studying. Okay, BTH అయిపోయింది, అంతా అయిపోయినట్టుగా కాదు. Keep studying. Doctorates తీసుకోవాలి, ఇంకా బుక్స్ రాయాలి. చాలా బుక్స్లో ఐ షుడ్ సీ యువర్ నేమ్స్ అండ్ వీ షుడ్ ఫీల్ ప్రౌడ్. ఒకరోజు నా క్లాస్లో ఉన్నారు. ఓకే, వేర్ ఇస్ దట్? సో యా, ఎనీవే, సో వాట్ ఈస్ ఏరియాస్ ఫర్ ఫర్దర్ ఫోకస్ ఇస్ లైక్ వాట్ హ్యాస్ టు డెవలప్ ఇన్ కౌన్సిలింగ్, expanding our understanding of what it means to be human. So ultimately,
వీఆర్ ఆల్ ఎ క్రియేషన్ ఆఫ్ గాడ్. మనం దేవుని సృష్టించిన వారమే కదా. మనంగా ఎవరైనా వచ్చామా? ఒక డిడ్ వీ కమ్ ఫ్రమ్ అ మంకీ? యా, చార్ల్స్ డార్విన్ అలా చెప్పారు. కానీ బిబ్లికల్ కౌన్సిలింగ్ సేస్ దట్ గాడ్ క్రియేటెడ్ అస్. ఓకే, దేవుడు మళ్ళీ సృష్టించారు. అండ్ వాట్ హ్యాపెండ్? దెర్ వాజ్ అ ఫాల్ అంటే పాపం వల్ల మనం పడిపోయాము. ఆ క్రియేషన్ స్టోరీలోనే, ఆ దేవుడు సృష్టించిన స్టోరీలోనే ఆదాము అవ్వ ఎంత అద్భుతమైన రీతిలో పర్ఫెక్ట్ లైఫ్లో ఉన్నవారే వీ నో హౌ అవ్వ పాము వల్లనే లేకపోతే సాతాం వల్లనే మోసపోయి షీఈస్ ఈటింగ్ దట్ ఫ్రూట్ అండ్ దాట్ వల్లనే మనందరం వీ హ్యావ్ అ ఫాల్. సో వీఆర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ పర్ఫెక్షన్ బట్ వీ ఆల్ సిన్డ్. సో అల్టిమేట్లీ ఐ am not perfect. లైక్ I tell you, ఐఎమ్ ట్రయింగ్ దేవుని యొక్క స్వరూపంలోకి నేను మారాలి. బట్ ఐ కెనాట్ బీ గాడ్. నేను ఎప్పుడు గాడ్ అవను. బట్ ఐఎమ్ లిటిల్ మేబీ దేవుని కొంచెం ఓపిక, కొంచెం ప్రేమ, అన్సెల్ఫిష్నెస్, ఇట్ షుడ్ కమ్ ఇన్ టు మీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ థింగ్ లైక్ సో పుట్టింగ్ అవర్ గోల్స్ ఇన్ టు రియల్ లైఫ్ కాంటెక్స్ట్. అంటే సో యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సే మీ ముందు కూర్చున్న పర్సన్, దెర్ ఇస్ అ పర్సన్ కమింగ్ ఫర్ యూ కౌన్సిలింగ్, డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ పర్సన్ టు బీ సూపర్ హ్యూమన్ కదా. షీ విల్ బీ హ్యావింగ్ హర్ ఓన్ ఫియర్స్. మన ముందు ఉన్న పర్సన్కి పాపం చేసేవారు అవ్వచ్చు, వారికి భయంతో ఉండొచ్చు, కొన్ని విషయంలో వారికి పిరిక్యోలు అవ్వచ్చు. బట్ యూ షుడ్ నాట్ సే ఏంటి వై ఆర్ యూ ఆల్వేస్ స్కేర్డ్. But you can't expect them to be superhuman because, as I said, so whatever real life context ante ela cheptanu telugulo putting our goals in real life context ante exactly achievable goals. Very good. So ఏదో సూపర్ మ్యాన్ అని ఎవరిని గురించి మనం ఊహించకుండా it should be achievable goal. That is what is a real life context అర్థం. ఓకే, సో అందుకే ఇక్కడ చెప్పారు డెవలప్ బోత్ అ క్రియేషన్ అండ్ అ ఫాల్ ఫోకస్. సో వీ ఆల్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ గాడ్స్ ఇమేజ్. దేవుని స్వరూపంలో మనం సృష్టించాము. గుడ్. సో వీ హ్యావ్ టు బీ బెటర్ అని చెప్పి వీఆర్ ఫాలన్ పీపుల్. సో నోబడీ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ సూపర్ హ్యూమన్. దేవుడు మనల్ని స్లోలీ మారుస్తారు. సో వీ హ్యావ్ టు కీప్ దాట్ ఇన్ మైండ్. సో యా, బీయింగ్ ఛాలెంజ్డ్ బై సెక్యులర్ రైటర్స్. సో మనం బైబిల్ మాత్రం ఫోకస్ చేసి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నామని చెప్పాము అని చెప్పి డజంట్ మీన్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ రీడ్ ఎనీ ఆఫ్ ద అదర్ బుక్స్. సో ఈ లోక జ్ఞానం మనకు ఉండాలి. యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ద వరల్డ్ ఈస్ డూయింగ్. ఓకే, బికాస్ మీ ముందు ఉన్న పర్సన్కి అదన్నీ చదువుకుని వచ్చిన వారు, ద పర్సన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కౌన్సిల్ మస్ట్ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇట్ ఆల్. సో వెన్ యూ ఆర్ కౌన్సిలింగ్ దెమ్ యూ షుడ్ నాట్ లుక్ డమ్, రైట్? సో వీ షుడ్ ఆల్సో బీ ఇన్ఫార్మ్డ్. So expanding our counseling skills. So as a counselor, if God willing, tomorrow if you are getting into pastoral ministry, you have to counsel. Okay, maybe in your me samay vachesariki counselors different maybe every church will have its own counselor, maybe because it's very important these days. Anyways, as a pastor or as a person in ministry, as a leader, you will have to counsel. So these are the areas where you should further focus for development. Skills focus. మనం ఏమేం స్కిల్స్ బాగు చేయాలని or how should we develop our skills అనేది. We learned a lot of skills, right? In all these lessons we learned a lot of skills, and I was looking into these topics, like practical use of scriptures. We all know మనం కొన్ని స్పెషల్ వర్సెస్ కూడా లాస్ట్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో యూ రోడ్ సమ్ పర్టిక్యులర్ వర్సెస్, రిమెంబర్? కొన్ని వచనాలు మీరు రాసుకున్నారు. సో అదన్నీ ఏం చూపిస్తున్నా అంటే వాక్యానికి ఒక మనిషిని ఎలా మార్చగలరు కదా. వాక్యం మన జీవితాన్ని, మన స్వభావాన్ని, మన పరిస్థితిని ఎలాగ ఒక పర్సన్ని ఎలాగ కంప్లీట్గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయగలం. హౌ వర్డ్ కెన్ కంఫర్ట్ అస్, హౌ ద వర్డ్ కెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అస్. we learned all that through the scriptures. So we have to practically use scriptures. ఒక pastor అయితే ఖచ్చితంగా when a person comes to you, you will have to refer to the word. బైబిల్ నుంచి ఉన్న వచనాలు. మేబీ like we talked about first class లో మనం మాట్లాడాం about that woman, a Samaritan woman. Okay, so suppose a person is coming to you with such situations, how she might be societyలో చాలా తోసివేసిన పరిస్థితిలో అవ్వచ్చు. మేబీ షీఈస్ లైక్ నోబడీ, హర్ ఓన్ రిలేటివ్స్ హ్యావ్ కిక్డ్ హర్ aside maybe, and suppose so you can use this, you have to use the scripture. So ఫస్ట్ మనకి వాక్యం బాగా
తెలుసుకోవాలి. సో స్కిల్స్ అంటే మనం డెవలప్, వాక్య జ్ఞానం మనం పెంచుకోవాలి. దెన్ దెర్ ఇస్ ఇన్కార్నేషనల్ రిలేషన్షిప్స్. వాట్ ఈస్ ఇన్కార్నేషన్ అర్థం ఏంటి? గాడ్ ఈజ్ ఇన్కార్నేట్, దట్ మీన్స్ ఒక మనుషుడు వల్ల పుట్టలేదు, ఓకే, హీ ఈజ్ బోర్న్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నట్టుగా. సో ఇన్కార్నేషన్ రిలేషన్షిప్స్ అని అర్థం ఏంటి వస్తుందంటే అవర్ రిలేషన్షిప్ ఆల్సో షుడ్ బి లైక్ గాడ్ లైక్ రిలేషన్షిప్స్, యునో, అంటే మోర్ ఆఫ్ లవ్, మోర్ ఆఫ్ గివింగ్, అలాంటి ఒక రిలేషన్షిప్స్లోకి మనం కూడా రావాలంట. ఎగ్జాంపుల్, యాజ్ అ కౌన్సిలర్, సపోజ్ యూఆర్ బీయింగ్ అ కౌన్సిలర్, like I already told you, we should understand that our the person, the counselee, వాళ్ళ జీవితంలో కొన్ని విషయంలో పడిపోయి ఉండొచ్చు, బట్ మనం కూడా అంతే కదా. వీ కెనాట్ యాక్ట్ సూపర్ హ్యూమన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దెమ్, వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఫాల్స్. సో అందుకే వారిని మనం ప్రేమించి, వీఆర్ ఆల్సో ట్రయింగ్ టు లిఫ్ట్ దెమ్ అప్ బికాస్ సంబడి someday lifted us up. So that is, and so this is like oka maybe it is not a counselor relationship, it is a one God's child to another God's child. So incarnational relationships, understand? Then the next point is like emotions as entry gates to change. Emotions as entry gates to change means many times, you know, when a person gets angry, ఒక పర్సన్ బాగా ఫ్రస్ట్రేషన్, మన దగ్గర వచ్చి చాలా ఏడుస్తున్నారు, బాగా కోపం చూపిస్తున్నాయి, అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ మనకి వారి జీవితంలోకి మాట్లాడడానికి అదొక అవకాశమే. ఇప్పుడు మీరు కామ్గా నా ముందు కూర్చున్నారు, మీ లైఫ్లో ఏ ప్రాబ్లం ఉందో నాకు అసలు తెలియదు, ఐ కెనాట్ హెల్ప్ యూ, రైట్? బట్ సపోజ్ మీరు బాగా ఉద్రేకంతో ఏడుస్తున్నారు అనుకో, వెంటనే ఐ విల్ బి లైక్ వాట్ హ్యాపెన్ టు యూ, సో యూ విల్ బి లైక్ దిస్ హ్యాపెన్ టు మీ. అప్పుడు వెంటనే నాకు ఒక అవకాశం వచ్చింది వారిని మిమ్మల్ని హెల్ప్ చేయడానికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సిమిలర్లీ ఎమోషన్స్, మన ముందు ఒక పర్సన్ కూర్చుని ఏడుస్తున్నారో, లేకపోతే బాగా కోపడుతున్నారో, సంథింగ్ లైక్, లేకపోతే దే ఆర్ బీయింగ్ వెరీ రెస్ట్లెస్, డోంట్ సీ ఇట్ యాజ్ అ డిస్ట్రాక్షన్, అదొక మమ్మో ఐ గాట్ అ వెరీ హారబుల్ పర్సన్, ఆ ఆలోచన మనకు రాకుండా వీ షుడ్ సీ దిస్ యాజ్ అ ఎంట్రీ గేట్ ఫర్ అ చేంజ్. ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ. సో వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్, లైక్ వీ ఆల్రెడీ టాక్డ్ అబౌట్ దిస్ ఈ క్లాస్లో. ఒక పర్సన్ ఎందుకు, ఓకే, సపోజ్ అ పర్సన్ వీ టాక్, అ స్టూడెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫెయిలింగ్, సో యూ షుడ్ నాట్ థింక్ ఓ బుద్ధి లేని వాడు, నో, యూ థింక్ వై ఈజ్ ఈ ఫెయిలింగ్. ఆ బాయ్ లేకపోతే ఆ స్టూడెంట్ లైఫ్లో ఎందుకు అంత డిస్కరేజింగ్, మేబీ తర్వాత మనం చూస్తే తెలుస్తుంది, ఇంట్లో ఎంకరేజ్ చేసేవారు లేరేమో, లేకపోతే మేబీ చాలా అబ్యూస్లో ఉన్నాడేమో, మేబీ సంబడీ ఈస్ టార్చరింగ్ హిమ్, యూనో, సో మెనీ థింగ్స్ విల్ బి. సో యాజ్ అ కౌన్సిలర్ వాట్ యూ షుడ్ ఫోకస్ ఇస్ దట్ దిస్ చైల్డ్ ఈస్ వెరీ నాటీ ఇన్ ద క్లాస్, he's very naughty, he's hurting others. Why is he hurting others? Because maybe he's got a very abusive parent at home. So that is, every emotion is an entry gate to change. So manaki lopalki var life loki velladaniki adoka gate anta, and you can enter and change them, but you should focus our skills, you should develop it. So these are the ultimate focuses, okay? Mainly it's the word of God. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వాక్యమే. వాక్య జ్ఞానం అనుకుంటే వాక్యంలో ఏది పరిస్థితికి దేవుడు ఎలాగే ఒకళ్ళని స్పందించారో, స్వస్థపరిచారో, మన ఆ వచనం వాడుకుని వారి జీవితంలో ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు. ఆర్ రిలేషన్షిప్ బిల్డింగ్, గుడ్ స్ట్రాంగ్ డీప్ రిలేషన్షిప్స్. దానికి already I gave you some clauses, right? Remember, relationship should not cross some boundaries. We already talked about that, yeah. So then emotions. So when a person comes to us with deep emotions, adu mana oka anni israstunaru, maybe the person who came to you is throwing everything, hurting you, manale they coming to hurt us, so we get scared, right? Usually atlanti cases vastaru, but you should see it as an opportunity. Again, this is an explanation.
as pastors or as Bible students, you will be very good in interpreting the Bible in every way. How should I say this? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన దగ్గర ఒక విశ్వాసి వచ్చి మన మీద మనం చెప్పిన ఏమీ అంగీకరించట్లేదు అనుకో. సో యూ విల్ బి లైక్, నేను దేవజండు, నా దగ్గర మీరేమైనా చేస్తే మీ పని అయిపోతుంది, మీకు శాపం వస్తుంది. వీ కెన్ ఇంటర్ప్రెట్ ద బైబిల్ హౌ వీ లైక్. ఎవ్రీబడి డస్ దట్. సో బట్ it should be very careful with that. So how ought the scriptures be used in the act of counseling? By what processes do we bring the people into communion with God through the scriptures? And very important, last point chusara. And what uses of the scripture injure rather than heal? Manama vachanam vaadukuni varne gayapadutunama or swasthaparustunnama. You can injure a person with the word of God. That's why I said, you can curse the person saying that you are not according to the word of God. You can actually, this biblical counseling chala unnai. As we go further, we'll understand that. See, this is a warning. Can you see the picture? This is the client's position, okay? And the client's present level of struggle entante, I am afraid. ఈ వ్యక్తి ఇక్కడ ఉన్నాడు, నాకు భయం వేస్తుంది అని చెప్పి ఒక కౌన్సిలి మన ముందు ఉన్నాడు. సో మనం ఎక్కడ వారిని ఇక్కడ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ యు ఆర్ టెల్లింగ్ దెమ్, డోంట్ బీ అఫ్రేడ్, వై ఆర్ంట్ యూ మెచ్యూర్డ్ ఇనఫ్. ఇది నేను ఎప్పుడు చేసే పని. మన ఒక ఆత్మీయ గర్వమో తెలియదు, ఎక్స్పీరియన్స్లో వస్తున్నో తెలియదు, వచ్చేస్తుంది. మీకు వాక్యం తెలియదా, మీకు ఇంత కూడా మెచ్యూరిటీ లేదా, వై ఆర్ యూ సో ఇమ్మెచ్యూర్, you've been a Christian for the past 30 years, so you're so scared, even now you're scared, don't you know the word of God? Even I do it many times unknowingly. The dangerous habit of using the scriptures to point them to where they should be if they were more mature. But sometimes మన ముందున్న పర్సనే మనం అలాగే గాయపరుస్తున్నామేమో. Instead of healing them, we are hurting them more. Uses of the scripture. వాక్యాన్ని మనం ఎలా వాడాలని. See, మనకి బాగా తెలిసిన, ఆల్రెడీ we discussed this verse, 2 Timothy 3 verses 16. Can you read this for me in Telugu? 2 Timothy 3:16. దైవజనుడు సన్నద్ధుడై ప్రతి సత్కార్యమునకు పూర్ణముగా సిద్ధపడి ఉండునట్లు దైవావేశం వల్ల కలిగిన ప్రతి లేఖనమును ఉపదేశించుటకును ఖండించుటకును తప్పుదిద్దుటకును శిక్షణ చేయుటకును ప్రయోజనకరమై ఉన్నది. That teaching, rebuking, correcting. Okay, so ikkade meeku kanapadutundi primary use of the word of God and secondary use of the word of God. Adanni secondary anta. Teaching, correcting, rebuking, these are all secondary. Second, discernment అంటే తెలుగులో ఎలా చెప్తాం? What is discernment? What is discernment? వివేచించడం, వివేచన వరం ఎలా చెప్తాం? అవిధేయత కాదు. డిసర్న్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు లేకపోతే హిబ్రూ గ్రహించడమేమో. బికాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు జాన్ నా దగ్గరికి వచ్చి భయంకర భక్తుడుగా నటిస్తున్నాడు, కానీ నాకు ఆ వివేచన వరం ఉంటే నాకు తెలిసిపోతుంది ఈయన అంత నాటకమే, అసలైన జాన్ ఇలాగే ఉంటాడు, అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ వివేచన వరం. సో తెలుగులో ఎలా వివేచన వరమేనా? మలయాళం ఇస్ వివేచన వరం. సో Hebrews 5 verses 13 చూడండి. Hebrews 5:13. మరియు పాలు త్రావు ప్రతివాడును శిశువే గనుక నీతి వాక్య విషయంలో అనుభవం లేనివాడై ఉన్నాడు. ఇంకా
వయసు వచ్చిన వారు అభ్యాసం చేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు వివేచనం, అదే దట్ ఈస్ ఓకే. సో వివేచనం, ఓకే. సో యు ఆర్ డిసర్నింగ్ ద పర్సన్. యాక్చువల్లీ యాజ్ అ మినిస్టర్ ఆఫ్ గాడ్, దిస్ ఇస్ మినిస్టర్ అని కాదు, యాజ్ అ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ యూ రియలీ నీడ్ దిస్ డిసర్న్మెంట్. వెన్ అ ప్రాఫిట్ కమ్స్ టు యూ, you should know whether the prophet is from God or is a worldly prophet. Everybody. So discernment is that heavenly wisdom, ఒక పరిశుద్ధమైన జ్ఞానమే. ఇది నిజంగా దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చిందా లేకపోతే మనుషుల వల్ల జరుగుతున్న మాటల వాక్య పరిచర్య అయినా, యూనో. సో దట్ ఈస్ డిసర్న్మెంట్. కంఫర్ట్, ఆదరించుట. We already studied about this topic, right? Then strengthening and encouragement. And hope అంటే నిరీక్షణ, ఓకే. సో ఇదన్నీ వాక్యం వల్ల మనకు వస్తున్నదే, కానీ ఇది సెకండరీ అంట. ఈ వచనం నుంచి మనం తీసి చదువునన్నీ ఇది సెకండరీ అంట. అంటే రెండో, ఇట్స్ సెకండరీ. వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ యూస్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్? ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా వాక్యం దేనికి వాడతారంటే ఐ గ్లాస్ అండ్ మిర్రర్ అంట. అంటే ఫస్ట్ వీ సీ అవర్ సెల్వ్స్. నన్ను చూడాలి నేను. నాకు జ్యోత్స్న జీవితంలో తప్పులన్నీ చెప్పడం నాకు చాలా సామర్థ్యత, నాకు బాగా వివేచనం. జ్యోత్స్న అది చేయట్లా, జ్యోత్స్న ఇది చేయట్లా, జ్యోత్స్న బాగా నటిస్తుంది, జ్యోత్స్న. బట్ వాట్ అబౌట్ లిన్సీ? నా లైఫ్లో నాకు కనపడదు కదా, మనకెవరికి కనపడదు మన జీవితంలో. బైబిల్లో వచనం ఉంది కదా, సొంత కంట్లో చూస్తున్నాం. యా. సో వీఆర్ ఆల్ లైక్ దట్. I know, I understand whatever, నీకు చాలా భయం ఉంది, you're always that, I can talk. But what about me? Okay? So this is like, first Bible use is like, it's a mirror. అద్దం అంట. నేను నన్నే చూడాలి. Then to see God. దేవుణ్ణే చూడడానికి. నా ప్రతిసారి I sit with the word of God, I find ఒక వాచనం, this is for that mighty. I should not think like that. I should think this is for me. ఇది నేను, ఐ షుడ్ సీ గాడ్. సో రీటూలింగ్ అవర్ narratives అంటే మన స్టోరీనే మనం మార్చాలంట, ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ యూస్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్చర్. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ మీతో చెప్పాను ఎమోషన్స్ యాజ్ ఎంట్రీ గేట్స్ గురించి, ఓకే. డూ యూ వాంట్ అ బ్రేక్ ఆర్ యూ ఓకే? ఇఫ్ యూ వాంట్ అ బ్రేక్ జస్ట్ గో అవుట్. ఓకే, యూ వాంట్? ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ జస్ట్ గో అవుట్ అండ్ కమ్. డోంట్ స్లీప్ ఇన్ దిస్ క్లాస్. జస్ట్ గివ్ అ బ్రేక్. యూర్ ఓకే? ఓకే, ఫైన్. సో అర్థమవుతుందా? ఇంగ్లీష్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? ఓకే. ఎమోషన్స్ యాజ్ ఎంట్రీ గేట్స్, ఓకే. ఉద్రేకంలో ఎంట్రీ గేట్స్ అని మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడాం కదా. సో క్వశ్చన్స్ చూడండి. మీ కౌన్సిలింగ్లో ఒక్కరు చూపిస్తున్న ఉద్రేగానే నువ్వు అది ఎప్పుడు అంతేలే, తను ఎప్పుడు ఏడుస్తూనే ఉంటుంది, ఈయనకి అసలు ఎప్పుడు ఏడుపు కామనే, అలాగా మనం ఒక్కొక్కరిని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నామా? Or do you emphasize thinking, or will that help you? వారి పరిస్థితుల గురించి ఆలోచించడానికి నిన్ను అది బలపరుస్తుందా అని. See the next point, when we peel back the defensive protective emotions, we find fear, hurts, despair operating. చెప్పాను కదా, ఒక చిన్న బిడ్డ బాగా అల్లరి చేస్తున్నాడు, అది మనం ఇలా తీసి చూస్తే లోపల మనకు కనపడుతుంది అంట. మేబీ హీఈస్ వెరీ స్కేర్డ్ బికాజ్ ఇంట్లో ఆయన బాగా కొడుతున్నాడేమో పేరెంట్స్. సో ఆ భయంతో అందరినీ కొట్టేస్తున్నాడు, నన్ను ఎవరో కొట్టే ముందు కొట్టేస్తున్నాడేమో. సో లైక్ దట్ యూ సీ, మేబీ యూ సీ, ఐ ఆల్వేస్ సీ లైక్ girls who doesn't have a very strong father figure at home. Okay, I've told you before, I think. ఒక మంచి తండ్రి లేని ఆడపిల్లలు కనిపించిన మగవాళ్ళు అందరూ వెనకాల వెళ్ళిపోతారు. దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అ ఫాదర్. సో even a husband, they will not look to him as a husband, they will see him as a father and they will expect him to be like a father.
అండ్ అది పెళ్లి లైఫ్లో ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేస్తారు బికాస్ దే నెవర్ హ్యాడ్ అ ఫాదర్. సో దట్స్ వై ఐ సెడ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ అ రూట్ సమ్వేర్, అ కాస్. సో యాజ్ అ కౌన్సిలర్, oh, this girl is always crying. No, that is not. Or this boy is very angry. మనం ఇఫ్ యూ పీల్ బ్యాక్ తీసి చూడాలంటే ఎందుకు ఈ అబ్బాయి ఇంత కోపంతో ఉంటున్నాడు, ఎందుకు ఈ అమ్మాయి పెద్దాక ఏడుస్తుంది, యూ హ్యావ్ టు పీల్ ఇట్ బ్యాక్. యూ విల్ ఫైండ్ ద రీజన్. ఆ గాయములు, ఆ భయం, ఆ డిప్రెషన్ అన్నీ మనకి కనపడతాయి అంట. సో దట్స్ వై ఐ టోల్డ్ యూ, ఎమోషన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఎంట్రీ గేట్స్, ఒక అవకాశం అంట. సో హియర్ అండ్ నౌ ఫోకస్ అంటే, హియర్ అండ్ నౌ ఫోకస్ అని అర్థం ఏంటంటే, we are understanding them. We go inside, understand them, how we can heal them now. ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు, కన్సిడర్ హౌ యూ వుడ్ రెస్పాండ్ టు అన్ యాంగ్రీ సెల్ఫ్ రైచస్ పర్సన్. మీ ముందు ఒక పర్సన్ వస్తున్నారు చాలా కోపంతో, కానీ మనం ఏమనంటే, నేను ఎప్పుడేం పాపం చేయనండి, నేను రోజు బాగా ప్రార్థన చేస్తాను, నేను బైబిల్ అంతా 10 సార్లు చదివేశాను, మనకంటే వాళ్ళు బెటరే కదా, ఇంకా వాట్ క్యాన్ వీ సే, ఇది నేను ఒక్కసారే చదివాను బాబు, ఇంకా నేను ఏ వాక్యం చెప్తాం, మనకు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది. సో హౌ విల్ యూ డీల్ విత్ సచ్ అ పర్సన్? మీ ముందు వస్తున్నారు కౌన్సిలింగ్కి, భయంకర బాగా కోపం. అసలు కోపం ఎలాంటి కోపం అంటే, ఇప్పుడు ఆ కోపంలో మనలే కొట్టేస్తున్నట్టు అట్ కోపంతో ఉన్నారు. అండ్ బాగా సెల్ఫ్ రైచస్. నువ్వు రోజు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్రార్థన చేస్తున్నాను, గంటలు 4 గంటలు ప్రార్థన చేస్తాం. యాక్చువల్లీ పాస్టల్ మినిస్ట్రీ ఇదన్నీ మేము చాలాసార్లు చూసాం. ఒకసారి వింటారేమో, వీ వెంట్ టు హౌస్ అండ్ వారైతే చాలా వేరే లెవెల్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ. మన వెళ్ళిన వీ వేర్ లైక్, we can't help you, sorry. I went with another pastor and we both were like, sorry, we can't help you. I can't say more about it, but first time in my life ఒక ఇంటికి ప్రేయర్ పిలిచారు, because they were like in a different level of spirituality. So anyways, so okay, how will you deal with such a person? అలాంటి ఒక పర్సన్ మీ ముందు వస్తే మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు? Like I told you, a tough cover వెనకమాలే, there is always a very scared, బయట ఒక వెరీ టఫ్ అవుటర్ కవరింగ్ మాత్రమే, లోపల చాలా భయంతో, చాలా పిరిగితో, బాధలో ఉండే ఒక పర్సన్ ఉంటారు. సో ఒక్క సెషన్తో అవ్వదు, స్లోలీ ఒక్కొక్కసారి వారు ఒప్పుకోరు కూడా. దే విల్ నాట్ గివ్ యూ దట్ ఆపర్చునిటీ, బికాస్ నువ్వేంటి చిన్నమ్మాయి, నువ్వు చేంజ్ చెప్తావు, దట్ ఈస్ ద యాటిట్యూడ్ దే విల్ హ్యావ్. ఆర్ నేను ఎలాగే టోల్డ్, నేను ఫుల్ బైబిల్ ఇన్నిసార్లు చదివాను, నేను బాగా ప్రార్థనపరుడు, నేను అన్ని పరిచయాలు అంత పరిచయం చేశారు అని చెప్పేసరికి మనకేం మాట్లాడడం ఉండకపోవచ్చు. బట్ ఇఫ్ మన దగ్గర కౌన్సిలింగ్కి వస్తున్నామైతే, ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ అ కౌన్సిలర్, స్లోలీ you will have to break that thick outer covering. You will talk to them, help them understand that nobody is righteous. We are all దేవుని ముందు మన అందరం పాపం చేస్తూనే ఉంటున్నాం. So slowly we have to make them understand that we already learned about the tools, right? Like we said, the word of God, and slowly we talk and we have to break it. Not break them, break that character. Don't break them. Yeah, pastoral care and counseling very important in our field, or if you're going into the ministry in a pastoral field. Pastoral care is also a term applied where people offer help and caring to others in the church or wider community. సో ఇది మనకి ఇండియాలో నార్మల్లీ మనకి ఇది ఎక్కువ కనపడుతుంది మన పరిస్థితిలో, బికాజ్ యవనస్తులు కానీ మన దగ్గరికి వస్తారు, దే విల్ కమ్ టు అస్ ఫర్ సమ్ గైడెన్స్, రైట్? సో చర్చిలో ఉన్నవారికి, లేకపోతే మన సమాజంలో ఉన్నవారు మన దగ్గరికి ఒక్కొక్కసారి వస్తారు. వారు బాగా ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవారు, లేకపోతే ముందుకు ఎలా సాగాలో తెలియని పరిస్థితులు ఉన్నవారు వస్తారు. సో pastoral care in this sense can be applied to listening, supporting, encouraging and befriending. So pastoral care అంటే ఏంటి? వారి సమస్యలు వినడం. Actually, tell me, is it easy to listen or is it easy to speak? Speak, correct. చాలా కష్టమే.
చెప్పినదే చెప్తూనే ఉంటారు. యూ లిసన్ అండ్ లిసన్. అయ్యో నాకు తెలుసండి, పర్లేదు వినండి. యూ విల్ హ్యావ్ టు లిసన్ అండ్ లిసన్. అసలు లైక్ మన బుర్ర అన్ని మంటలు ఎక్కిన తర్వాత కూడా చాలండి. సో ఇట్స్ వెరీ, బట్ యూ హ్యావ్ టు లిసన్. అ గుడ్ pastor is a person who listens patiently. You have to listen. A good counselor is a good listener. సో దెన్ లిసన్. మేబీ మనకు బోల్డ్ సలహాలు వస్తాయి లోపల మైండ్కి, మనకు అన్నీ చెప్పాలనిపిస్తుంది, బట్ యూ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ ఇట్ సో దాట్ వీ ఆర్ లిసనింగ్. దెన్ స్లోలీ సపోర్ట్ దెమ్, దెన్ యూ ఎన్కరేజ్ దెమ్ అండ్ బిఫ్రెండ్, బీ ద ఫ్రెండ్. ఓకే, దట్ ఈస్ అ pastoral counseling. Who needs pastoral care? Pastoral care ఎవరికి అవసరం? ఎవ్రీవన్, అందరికీ అవసరమే. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఆలోచించి చూడండి, ఈ నిమిషంలో సపోజ్ సమ్ పర్సన్, ఒక పర్సన్ చెప్తున్నారు, ఐఎమ్ అ కౌన్సిలర్, మీకు ఎవరికైనా కౌన్సిలింగ్ కావాలైతే నేను చేస్తా అంటే, విల్ యూ గో? అంటే ఈ ఊర్లోనే కాదు, మీకు తెలియదు, సంబడి హూ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్ రిలేటెడ్ యూ, న్యూ పర్సన్ ఫ్రమ్ సంబడి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇమాజిన్ యుఎస్ నుంచి ఒక పాస్టర్ వచ్చారు. సో ఇట్స్ లైక్, ఐఎమ్ అ గుడ్ కౌన్సిలర్, ఐ విల్ గివ్ యూ కౌన్సిలింగ్, విల్ యూ గో? యా, బికాస్ యూ ఆల్సో, ఫస్ట్ యూ విల్ గో, బికాస్ వీ ఆల్ వాంట్ టు, మన లైఫ్లో కొన్ని విషయాలు మనకు అర్థం కానిది కదా, వీ వాంట్ టు షేర్, we want to get some comfort, some guidance. So that's why I said everybody, including the pastor or counselor, counseling actually andarki avasarame. Actually mana samajamlo adu takkuva, we don't open up a lot, but ippudu chaala, I told you, counseling centers are coming up very much. So it's a future, it's a good option for you to be a counselor. So why counseling has become, why counseling is important in the sense, 3 reasons given here. One is creation. Creation ante, because we are humans, nammalu devuni srishti. So and we need truth outside ourselves. So నేను చెప్పినట్టుగా నాలో ఉన్నది నాకు కనపడదు, కానీ మీకు తెలుస్తుంది. ఇది ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది లో, లేకపోతే యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ విత్ మీ, బట్ ఐ వోంట్ అండర్స్టాండ్ దట్. సో ఒక కౌన్సిలర్ రోజు చెప్పాలి, నీవు ఇది చేసినది సరిగా చేయట్లేదు అని చెప్తూ ఉంటే, ఫ్యామిలీ లైఫ్లో నేను అనుకున్నా నేను ఒక మంచి భార్యగా చేస్తాను, బట్ ఎదుటి వ్యక్తికి అర్థమవుతుంది ఎక్కడ తక్కువ ఉంటుందని. సో వీఆర్ హ్యూమన్ అండ్ వీ నీడ్ ట్రూత్ అవుట్ సైడ్ అవర్ సెల్స్. మనకి తెలియనిది చెప్పేవాళ్ళు ఉండాలి. రెండవది, లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ, ద ఫాల్ అంటే మన అందరూ పడిపోయిన వాళ్ళమే కదా, పాపంలో పడిపోయిన వాళ్ళమే. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ రిడెంప్షన్. రిడెంప్షన్ అంటే ఓకే, విమోచన. బికాజ్ దిస్ హార్ట్, మన హార్ట్ ఈజ్ డిసీట్ఫుల్, వాక్యంలో ఉంది కదా, హృదయం ఏంటంట, మోసం. సో ఇట్ ఈస్ పాపం నిండిపోయినదే. సో ప్రతిరోజు నేను ఎంత హోలీ అని చెప్పినా ఐఎమ్ నాట్ హోలీ, ఐ నీడ్ అ వాషింగ్ ఎవ్రీ డే. దేవుడు రోజు నన్ను కడిగితే ఐ విల్ బి సమ్వాట్ ఓకే. సో దట్స్ వై ఎవ్రీబడి నీడ్స్ pastoral care. Again, this is a quote, not just a vinandi, not very important. Every knowledge of the human heart, every skill in dealing with human problems is as dangerous as it is useful. Manaku telisinadani and every skill we have, it can be dangerous, it can be helpful. నేను చెప్పాను కదా, వాక్యం మనం వాడుకోవచ్చు, ఒక పర్సన్ని గాయపరచడానికి వాడుకోవచ్చు, ఒక పర్సన్ని స్వస్థపరచడానికి వాడుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా, నేను కౌన్సిలింగ్ నేర్చుకున్నా, అప్పుడు ఐ విల్ యాక్ట్ యాస్ ఇఫ్ ఐ నో కౌన్సిలింగ్. వాట్ డూ ఐ నో జస్ట్ అ లిటిల్ బిట్, రైట్? బట్ ఐ కెన్ యూస్ దిస్, ఇట్ విల్ బీ డేంజరస్. నేను కౌన్సిలింగ్ తెలుసు అని చెప్పి ఒక కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళ లైఫ్ని పాడు చేసుకోవచ్చు. దట్స్ వై ఎవ్రీ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ హార్ట్, ఎవ్రీ స్కిల్ ఇన్ డీలింగ్ విత్ హ్యూమన్ ప్రాబ్లమ్స్ is as dangerous as it is useful. So how can this be a blessing? Manakunna jnanam
మనకున్న స్కిల్స్ అదొక ఎలాగొక బ్లెస్సింగ్ ఆశీర్వాదంగా మార్చగలం? Ordinarily, it is the presence or the absence of the love of Christ that makes the difference. సో నాకున్న జ్ఞానం లేకపోతే మీకున్న జ్ఞానం అది ఆశీర్వాదంగా మారాలంటే క్రీస్తు ప్రేమ మీలో ఉండాలి. దాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. క్రీస్తు ప్రేమ లేకపోతే మీకున్న జ్ఞానంతో మీరు ఒక పర్సన్ని బాగా గాయపరచుకోవచ్చు, వాక్య జ్ఞానంతో గాయపరచుకోవచ్చు అంట. ఓకే, యా. సో హౌ కెన్ యూ బీ అన్ ఎఫెక్టివ్ కౌన్సిలర్? ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం లవ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ కావాలని కదా. మన ఎంత కౌన్సిలింగ్లో మన మాస్టర్స్ డిగ్రీ తీసుకున్నా, if you have a lot of knowledge also, if you have to be effective in counseling, మీ కౌన్సిలింగ్ ఎదుటి వ్యక్తికి ఆదరణంగా ఆ పర్సన్ని మార్చాలంటే మొదటిగా we learn that you should have the love of Christ. Then the basic characteristics of a helping relationship are accurate empathy. What is that? Already we discussed this. Empathy, sympathy ఏంటనన్నీ మనం మాట్లాడాం కదా. So you tell me, what is accurate empathy? Sympathy, what is sympathy? జాలి. అయ్యో జాలియే. సో అయ్యో పాపం తనకి వాళ్ళ ఇల్లు కాలిపోయిందే, అయ్యో సో సాడ్, జాలి పడుతున్నా. సింపతి, అయ్యో సో సాడ్, అయ్యో విన్నారా వారి ఇల్లు కాలిపోయింది, సో సాడ్. దట్ ఈస్ సింపతి. వాట్ ఈస్ ఎంపతి? యూ గెట్ ఇన్ టు ద షూస్. ఓకే, వాళ్ళ ఇల్లు కాలిపోయింది, ఇప్పుడు వారికి ఏం కావాలి? వాళ్ళకి అర్జెంటుగా కావాల్సినది ఒక నీడ కావాలి. ఓకే, 4 స్తంభాలు పెట్టుకుని ఒక రేగు పెట్టేస్తాం. ఎంపతి. సో యూ డూ సంథింగ్. నలుగురితో చెప్పడం కాదు, వారి పోయిందని కాదు. యూ వెన్ ఒక రైస్ బస్తా కొనుక్కుని వారి ఇంటికి వెళ్ళడం. సో యూ ఎంపతి, డూయింగ్ సంథింగ్. ఓకే, బట్ యూ లుక్, వై ఆర్ యూ డూయింగ్? ఎందుకు నువ్వు చేస్తున్నావు? అందరూ తెలియాలి, ఓ దట్ ఐఎమ్ అ వెరీ నైస్ పర్సన్. ఇస్ దట్ వై ఐఎమ్ డూయింగ్? నో. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అక్యురేట్ ఎంపతి. Why are you doing what you are doing? Okay, the motive, uddesham, మీ ఉద్దేశం. See, the last point is also inherent genuineness. Genuineness అంటే సిన్సియర్గా ఉన్నామా? జెన్యున్ అంటాం కదా, ఈ పర్సన్ బాగా జెన్యున్ అని. అంటే ఫేక్ కాదంట, నాట్ ఫేక్, జెన్యున్. GNUINE. See, his second point is like non-possessive warmth. Ante non-possessive warmth. What is non-possessive warmth? Possessive ante enti? What is possessive? నాదే నాదే స్వార్థం కదా. ఐ డోంట్ నో, తెలుగులో పొజెసివ్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. పెళ్ళి తర్వాత ద భర్త ఫీల్స్ దిస్ భార్య ఇస్ మైన్, నోబడి షుడ్ లుక్ ఎట్ హర్, నోబడి షుడ్ టచ్ హర్, నోబడి షుడ్ ఈవెన్ కమ్ నియర్ హర్. పొజెసివ్. ఇట్స్ నాట్, దే పొజెసివ్ అయ్యేవారు జెలస్ అవుతారు, బట్ ఫస్ట్ దే ఆర్ పొజెసివ్. Some wives are like, nobody should message my husband and his phone is in my control, his car keys are in my control. So yeah, wallet also, of course, most importantly. So non-possessive warmth ante, you are not being possessive about that person, but you are being warm. So meeru a real and choosera a real interest in the person, a sincere concern for him or her. Okay, so నాది నాకున్నది అని కాదు, నాది కాకపోయినా let me help her, even if she's not mine, even if I'm not going to get anything in this relationship. ఈ రిలేషన్షిప్లో నాకు ఒక 5 పైసా కూడా రాకపోయినా let me bless her, let me be a blessing for him, so let me help him. That is called a non-possessive warmth.
మీరు మాట్లాడినప్పుడు ఇలాంటి వర్డ్స్ వాడుకోవాలి. ఇప్పుడు పీపుల్ వెరీ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్. యా, so people will say, we will like talk, tell me about you ante, I'm a very nice person, I help people, not like this. I am very non-possessively warm person. Yeah, I have got inherent genuineness. so so you should use words like that, so people will like, okay, well. Again, so మన పాయింట్ ఏంటంటే, హౌ క్యాన్ యూ బీ అన్ ఎఫెక్టివ్ కౌన్సిలర్ కదా. మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, ఒక మంచి కౌన్సిలర్ ఎలాగ అవుతామని. ఫస్ట్ వీ లర్న్ ఇట్స్ ఎ లవ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. తేడా ఎక్కడ వస్తుందంటే, దేవుని ప్రేమ ఉన్నవారు లేనివారు మధ్యలోనే తేడా వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. Then we learned about how there should be a non-possessive warmth, inherent genuineness, and what was the other point? Empathy. Accurate empathy. Okay, idani. Then they are talking about some characters we should have. మనకు ఉండవలసిన స్వభావాలు, ఒక మంచి కౌన్సిలర్కి ఉండవలసిన స్వభావాలు. ఓకే, దీస్ ఆర్ లైక్ ఎవ్రీ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ షుడ్ హ్యావ్ దిస్ కదా. దేవుని బిడ్డలకు ఉండవలసినదే హ్యూమిలిటీ, లవ్, ఫెయిత్ఫుల్నెస్, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ఆత్మీయమైన పరిపక్వత. దట్స్ ఇట్. From your exam point of view, this lecture is very important, okay? I am hoping you have Rape of Good Friday, and after that, what is it? Monday, Tuesday, meeku evana, you don't have exams, right? I think your exam is starting from Wednesday. Which is your first subject? English, huh? Huh? Inter-test. మేడం చెప్తా, మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ అని కూడా తెలియదని. రైట్. You enjoyed last month, no? So many days. Marriage, reception, traveling. Yeah. So this is last month, right? After this you're free. Okay, so effective counselor should be humility, humble ga undali. Okay, ఇప్పుడు హ్యూమిలిటీ అంటే ఏంటంటే, నాకు నేనేంటో తెలియాలి. ఇప్పుడు నాకు నా గురించి ఒక భయంకరమైన ఒపీనియన్ ఉంటే నేను హంబుల్ అవ్వను కదా. సో దట్ ఈస్ వై యాక్యురేట్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ అంటే తెలుగులో ఎలా చెప్తాం? జాన్సన్, యూ వాంట్ బ్రేక్? యాక్యురేట్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ అంటే యూ గాట్ ఇట్. ఓకే, సెల్ఫ్గా మనకు ఒక అసెస్మెంట్ ఉండాలి. నేను ఇంత చేయగలను, యూ హ్యావ్ టు నో యువర్ సెల్ఫ్. అది యాక్యురేట్గా ఉండాలి. ఓకే, బైబిల్లోనే ఉంది, నా గురించి నాకు భయంకరమైన ఒపీనియన్ అలా ఉండకూడదు. దట్ వర్డ్స్. అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ స్పిరిట్. ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే ఆపోజిట్ ఆఫ్ స్ట్రైట్. యా, మనం వీ షుడ్ బి బెండబుల్. ఓకే, പിന്നെ లవ్ వి నో, ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ హోప్, సర్వెంట్ యాటిట్యూడ్. క్రీస్తు యేసు చూసారా, అండ్ దేవుడుగా ఉండి మనుషుడిగా వచ్చి మన కాళ్ళు గడగడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ఒక సర్వెంట్ యాటిట్యూడ్, అదే ఇక్కడ రాశారు. ఎంకరేజ్మెంట్ ఉండాలి, నిరీక్షణ ఇచ్చేవారుగా ఉండాలి, సర్వెంట్ యాటిట్యూడ్. దెన్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అంటే నమ్మదగిన వారుగా ఉండాలి. వీ షుడ్ బి డిపెండబుల్. ఓకే, ఇఫ్ ద టీచర్ గివ్స్ యూ అ జాబ్, ఇఫ్ దే గివ్ యూ ద కేర్ ఆఫ్ ద కెమెరా, even if you die, the camera will be safe with you. So you should be faithful. ఏ విషయం వచ్చినా డిపెండబుల్గా ఉండాలి.
నాకు బాగలేదు, సో I couldn't come, I was not feeling well, or I was feeling very depressed, that's why I didn't do that. No, you should always be faithful to your calling. Spiritual maturity, very important. If we are spiritually mature, we will be forgiving, we will be loving, we will be faithful. So immature people are those who are like, nannu pattichukondi. If you are mature, you will take care of others. In church, we really need mature Christians. Otherwise, we are always, Bible lo undi kada, like paalu త్రాగేవారు. పాల్ గారు అంటారు, మీరు మాంసం తినే వయసు వచ్చింది, బట్ ఇప్పుడు కూడా పాలే. ఆదరణ కావాలి. We call them Bonvita believers. Every time they need encouragement, they always need support. 25 years they are in Christian life, baptism తీసుకుని 20 సంవత్సరాలు అయింది, ఇప్పుడు కూడా ఆదరణ కావాలండి. Who is going to comfort you? You are in age, you can comfort others. Again, effectiveness as a counselor. ఫంక్షనల్, ఇదివరకు మనం మన స్వభావంలో ఉన్న విషయాలు, క్యారెక్టర్ క్వాలిటీస్ చూసాం కదా. ఒక కౌన్సిలర్కి ఏ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలని చూసాము. దీస్ ఆర్ ఫంక్షనల్ క్వాలిటీస్, అంటే మన స్కిల్స్ అని చెప్పొచ్చు. వాట్ వీ కెన్ డూ, మనం ఎలా ఫంక్షన్ చేయగలమని. ఓకే, బిల్డింగ్ రిలేషన్షిప్స్. Are you a person who builds relationship or breaks relationships? Nikhil is a breaker. It's very hard, relationships build up cheyalani. You should be very kind. Chaala opika undali. Patience. You should okay, fine. It's okay. Ala cheppagaliga, it's very hard. So gentle, very calm. మన మైండ్లో వచ్చినదాన్ని మనం చెప్పకూడదు. we will feel like telling, but for me it's very hard. So kindness, sensitive, peacemaking. So alanti people can build relationships. So if you want to be a good counselor, you have to be gentle. Gentle ki telugu ela antam? Saumya. Very good. Kind ante kind, దయా. సెన్సిటివ్ మీన్స్ యూ ఫీల్, తినకి ఇది నచ్చలేదు. యూ ఫీల్ ఎవ్రీబడీస్, అందరికీ నచ్చిందా, ఓకే, షీ డిడ్ంట్ లైక్ ఇట్, ఐ ఫీల్ ఇట్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ లైక్ అండర్స్టాండింగ్ ద కౌన్సిలీస్ ఎన్వైరన్మెంట్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం, వాళ్ళు ఏ ఇంట్లో నుంచి వచ్చారు, ఏ పరిస్థితి నుంచి వచ్చారు. ఇప్పుడు నేను వచ్చిన పరిస్థితులు, నాకు మంచి ప్రేమిస్తున్న తల్లిదండ్రులు ఉండొచ్చు, కానీ నేను కౌన్సిల్ చేసిన పర్సన్కి ఒక ఫ్యామిలీ లేకపోవచ్చు, ప్రేమించేవారు ఎవరూ లేకపోవచ్చు, సపోర్ట్ చేసేవారు ఎవరూ లేకపోవచ్చు. సో ఐ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద కౌన్సిలీస్ ఎన్వైరన్మెంట్. Or maybe from my childhood, I am coming from a Christian family, I know the word of God, but na counseling ki papam, she's a first generation Christian maybe. She doesn't even know the word of God. But I should not think, why don't you read the Bible? You don't know that verse? I should not ask like that. Right? Then the very important point is communicating. If you're a good communicator, మీరు జీవితంలో సగం గెలిచినట్టే. రియలీ, ఇఫ్ యు నో ఎవరీ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ రిలేషన్షిప్ కానీ, టీచర్ స్టూడెంట్ రిలేషన్షిప్ కానీ, ఫ్రెండ్ రిలేషన్షిప్, ఇఫ్ యు నో హౌ టు టాక్, ఎదుటి వ్యక్తిని గాయపరచుకోకుండా, అబద్ధం చెప్పుకోకుండా, మంచిగా అవసరం ఉన్నది మాత్రం మాట్లాడడానికి మీకు తెలిస్తే మీరు జీవితంలో గెలిచినట్టే. See again, listening, very important. Communication means listening. It's not talking, listening. Okay, company lo go, if you want a good job, if you know how to talk well, you will easily get the job. Very important, really. ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇప్పుడు ఒక కోర్సుగా కూడా తీసుకుంటున్నారా? మీరు అలాగైనా కాకుండా మామూలుగా మీకు బాగా నచ్చిన వాళ్ళని మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. సమ్ పాస్టర్స్ కానీ, బాగా వాక్యం చెప్పేవారు ఎవరైనా మీ మైండ్లో వస్తుంటే, వారు బాగా మాట్లాడేవారు అవచ్చు కదా. దే హ్యావ్ అ వే ఆఫ్ ఎంటర్టైన్ చేసి టాక్ చేయడానికి తెలిసిన వారే.
మంచి కటకటకట జోక్స్ కామెంట్స్ వేసేవాళ్ళు. ఫ్రెండ్స్లో కూడా బాగా పాపులర్గా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరంటే ఎక్కువ జోక్స్ వేసేవాళ్ళు. ఎనీ సో కమ్యూనికేషన్ ఇస్ లిసనింగ్ అండ్ అదర్ సెంటర్డ్నెస్ అంట. అంటే సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ కాదంట, అదర్స్ని గురించి పట్టించుకునేవారు. అదర్ సెంటర్డ్నెస్, నాట్ సెల్ఫ్ సెంట్. నార్మలీ ఎవ్రీబడి ఈజ్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్. ఈవెన్ ఐ am like, okay, I should feel good, my children, my family, I have that. But a good counselor should always be like other centeredness and clarity presenting the gospel. Biblical counselor కాబట్టి క్లియర్గా వాక్యం తెలియపరచాలి. ప్లానింగ్ యాక్షన్. A good planner is always gets the job done. మనకు ఒక పని ఉంటే మంచిగా ప్లాన్ అవుట్ చేస్తే సగం పని అయిపోయినట్టే. సో అప్లికేషన్, ఓవర్సైట్ అంటే ముందు చూపు, అకౌంటబిలిటీ, ఎంకరేజ్మెంట్, అడ్మానిషన్ అంటే హౌ డు యూ రిబ్యూక్ దెమ్, మంచిగా ప్రేమతో సరి చేసుకోవడం. సో దీస్ ఆర్ అన్ ఎఫెక్టివ్ కౌన్సిలర్స్ ఫంక్షనల్ ఎబిలిటీస్. Okay, now 9 things to remember about the counseling. Why don't you just take a break and come? Yeah, please take a break. 9 points are there, so I don't want you to fall down. But it's very fast, it'll finish, okay?
We were learning about the counselor. Kada? Counselor గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. Now we learn about the counselee. Counselee అంటే? Yeah, client. Okay. Easy. So acknowledge this person, who came to you. If they have a problem, they must have overcome a lot of hurdles to come to you. Like we said, మనకి ఇప్పుడు అమెరికా నుంచి ఒక పాస్టర్ గారు వస్తే మనం వెళ్ళి కూర్చుంటాం. బట్ మన ఊర్లో ఒక పర్సన్ అనుకో, we will not want to expose ourselves, right? మన సమస్యలు ఎవరితో చెప్పడం మనకి ఇష్టపడవు. సో ఒక పర్సన్ మన దగ్గరికి వచ్చారంటే చాలా ఆటంకములు దాటే వారు వచ్చారు. సో రికగ్నైజ్ దట్, అండర్స్టాండ్ దట్ they overcame many hurdles just to come to you for help. వారికి తెలుసు నా విషయాలన్నీ నేను ఇప్పుడు చెప్పాలి, లేకపోతే నా ఫ్యామిలీలో జరుగుతుందన్నీ, నేను చేసిన తప్పులు, నా భర్త వచ్చిన చెప్పులు, లేకపోతే మా పేరెంట్స్ జరిగిన తప్పులు అన్నీ నేను చెప్పాల్సింది. సో దే ఆర్ కమింగ్ టు యూ ఆఫ్టర్ చాలా ఆలోచించి చాలా విషయాలు దాటే వస్తున్నారు. సో ఐ అండర్స్టాండ్ దాట్. ఓకే. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఇస్ లైక్ రికగ్నైజ్ ద రిస్క్స్ అండ్ exposure. So the first is that they had a lot of hurdles. Second is that what? Vulnerability. Ante like I told you, they are completely exposing themselves. Varu aalochanalo, varu paapam. Sometimes some people have done a lot of unwanted things. Cheyakodadu anni chesi మన దగ్గరికి వస్తున్నారేమో. They coming to a counselor. So they know that they will have to open up, right? So there is a lot of risk in that. Sometimes maybe the counselor will be, will have to go to the police even. Suppose some person did something really wrong and came. ఏదైనా పెద్ద నేరం చేసి వచ్చేవారైతే ఈ కౌన్సిలర్ పోలీస్ దగ్గర కూడా వెళ్ళవలసిన పరిస్థితి వస్తుందేమో. సో వీ ఆల్రెడీ టాక్డ్ అబౌట్ దాట్ ఇన్ ద సెకండ్ క్లాస్, ఐ థింక్. So then you have to recognize the need for a place of security and safety. The person who came to you, they need security and safety. So మనం అర్థం చేసుకోవాలి. We have to give them security. In the sense that, okay, don't worry, you have come to a place of God. Let's pray about this issue. మీకోసం నేను ప్రార్థన చేస్తాం, మీరు సహాయం కోసం వచ్చారు, దేవుడు కూడా నీ మనసునే చూస్తున్నారు. సో నేను వెళ్ళి అందరికీ చెప్పేస్తాను కాదు, ఇది ఎవరికీ తెలియదు, మన మధ్యలోనేది ఉంటుంది. సో యూ గివ్ దెమ్ సెక్యూరిటీ అండ్ సేఫ్టీ. Fourth point is that you should understand that, recognize that some people don't want to be there. మనకు వేరే ఆప్షన్ లేదు. ఇప్పుడు పాస్టర్ గారి దగ్గర కూడా మనం ఒక్కొక్కసారి సమస్యలతో వెళ్ళేది మనకు వేరే ఆప్షన్ లేకే కదా, ఎవరికి ఇష్టం లేదు. నోబడీ వాంట్స్ టు టెల్ ద పాస్టర్ ఎవ్రీ ఫైట్ దట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ యువర్ హౌస్, బట్ సమ్టైమ్స్ యూర్ హెల్ప్లెస్, సో యూ హ్యావ్ టు గో. సో మెనీ పీపుల్ వారికి ఇష్టం లేకుండా ఆ పొజిషన్లో ఉన్నారు. సో బీ అవేర్ ఆఫ్ ద టెన్షన్ బిట్వీన్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ హెల్ప్ అండ్ రిఫ్యూజల్ ఫర్ ఇట్. కొంతమంది మన దగ్గరికి వస్తారు, మనకు అనిపిస్తుంది, they'll come to a council and we feel that they want help, but they don't want help. They are not willing to take help. Means వాళ్ళు మారడానికి సిద్ధంగా ఉండకపోవచ్చు. సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ దట్. మనం పడి వాళ్ళు సహాయం చేసే ముందు అండర్స్టాండ్, డూ దే రియలీ మనం సహాయం చేస్తే వాళ్ళు అంగీకరిస్తారా, వాళ్ళు మన మాట వింటారా, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్. ద నెక్స్ట్ పాయింట్ దట్ ఎవ్రీబడి కమ్స్ విత్ దేర్ ఓన్ ఐడియాస్. See, today you have an idea about your life. I cannot change that. Even today morning we had a issue in our church, like some issues came up and they don't want to change. వారు నమ్మినది వారు మార్చడానికి రెడీగా లేరు. చాలా వయసు ఉన్నవారే. సో మనం ఏమైనా చెప్తే మీరు చిన్నపిల్లలు ఏం చెప్తారు అన్నట్టుగా ఉంటారు. సో like I told you, వారికి సహాయం కావాలి, బట్ దే డోంట్ వాంట్ ఇట్ ఫ్రమ్ అస్, బికాస్ వాళ్ళు సాయం చేశారని చెప్పడానికి ఇష్టపడరు. దెర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్, ఎస్పెషలీ యాజ్ అ పాస్టర్, if you're, everybody won't accept us every time, they won't listen to us. We should understand. Very important thing is coming up. So
ఒక కౌన్సిలర్ ఆ కౌన్సిలీ ఒక రూమ్లో చాలా రోజులు చాలా గంటలు ఒంటరిగానే ఉంటున్నారు కదా. ఇట్స్ అ 1-to-1 రిలేషన్షిప్, ఇంకా వేరే ఎవ్వరూ లేరు. మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము, క్రీస్తు ప్రేమతో వారిని ప్రేమించాలి, వారికి సేఫ్ స్పాట్ ఇవ్వాలి, వారు చెప్పిన అన్నీ మనం వినాలి. ఓకే, సో ఇన్ని రోజులు ఇన్ని గంటలు ఎంత ప్రేమించినప్పుడు యూ థింక్ దట్ రిలేషన్షిప్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ వెరీ నార్మల్ రిలేషన్షిప్? నో, ఇట్ విల్ గెట్స్ డీప్, చాలా డీప్గా వెళ్తాయి. బీ వెరీ కేర్ఫుల్, బౌండరీస్, ఎస్పెషలీ ఇన్ అ జెండర్ ఇష్యూ. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ జెండర్ ఇష్యూస్ వేర్ అండ్ కన్సిడరేషన్. సేమ్ సెక్స్ అయినా వీ షుడ్ బీ కేర్ఫుల్, బికాజ్ వీ షుడ్ నాట్ వారిని మన మీద ఓవర్ డిపెండెంట్గా చేయకూడదు. కౌన్సిలింగ్ సెషన్ హ్యాస్ టు ఎండ్, maybe 1 month or 3 months or 1 year, it has to come to an end. Life long మన లేకుండా వాళ్ళు బ్రతకలేనట్టుగా మనం చేయకూడదు, రైట్? We already talked about this. So that's why I said the 1-to-1 relationship and total privacy kada, మీరిద్దరు like 2 people are alone in a counseling session, it may stir up intense and disturbing fantasy and perception formations. In the sense, like for example, as a pastor, you're counseling a person and that person will like, okay, this pastor is like a father figure to me, he will take care of me, he will do everything for me, he is na life in చేతిలో సేఫ్ గానే ఉంది, నాకు అన్ని చూసి పెడతారు. You should not make anybody that dependent on that person, right? You cannot be that. మనం అలాగే ఎవరికి ఉండలేము. That's why the 9th point says clear boundaries are essential. The counselor bears final responsibility for establishing, maintaining, rectifying appropriate boundaries. కౌన్సిల్ ఏ పరిస్థితిలో వస్తున్నారు, లేకపోతే క్లయింట్ ఎలా వస్తున్నారు, చాలా మానసికంగా కృంగిపోయి కదా, నిరాశతో దిక్కు లేకుండా వస్తున్నారు. బట్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు బి, ఆర్ ద కౌన్సిలర్ ఈజ్ సపోజ్ టు బి స్ట్రాంగ్. సో రేపు ఏదైనా అన్వాంటెడ్ ఇష్యూ వస్తే ఎవరికి బ్లేమ్ వస్తే? కౌన్సిలర్కే. కౌన్సిలింగ్ చేసిన తప్పు అయినా ద బ్లేమ్ ఈజ్ ఆన్ ద కౌన్సిలర్, బికాస్ యూ ఆర్ ద కౌన్సిలర్ ఈజ్ సపోజ్ టు బి స్ట్రాంగ్. that counselor has to take the decisions. So if you feel, or if the counselor feels that either I cannot help this person, stop. We already talked about it, right? Stop it. ఇంకా ఊరికనే డబ్బులు అయినా వాడేసుకుని వాళ్ళ గంటలు కూర్చోబెట్టి, ఇట్స్ నాట్ ఎ యూజ్. ఆర్ అన్వాంటెడ్ రిలేషన్షిప్ వస్తున్నాయి, స్టాప్ ఇట్, గెట్ హెల్ప్. ఆర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ బియాండ్, ఇది ఆ పర్సన్ హ్యాండిల్ చేసేది కంటే పెద్ద ప్రాబ్లం, ఇది ఒక మెడికల్ ఇంటర్వెన్షన్ కావాలి, మెడిసిన్స్ కావాలి, సైకాట్రిక్లీ ప్రాబ్లం ఉన్నాయి. టేక్ దట్ పర్సన్ టు సైకాట్రిక్ డాక్టర్. యూ కెనాట్ హ్యాండిల్ ఇట్, లీవ్ ఇట్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్, అదర్వైజ్ ద బ్లేమ్ ఈజ్ ఆన్ ద కౌన్సిలర్. సో అందుకే మనం ముందే వీ షుడ్ ఫస్ట్ హ్యావ్ అ ఫామ్, రిమెంబర్, ఇంటేక్ ఫామ్. సో ఇనిషియలీ యూ షుడ్ కలెక్ట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కలెక్ట్ చేసి, అని అందులో క్లియర్గా రాయాలి, నేను అందరినీ, ఆర్ ద కౌన్సిలర్ షుడ్ మేక్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ దట్ హీఈస్ నాట్ గాడ్, హీ కెనాట్ సాల్వ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్. సో హీ ఈస్ ట్రయింగ్ హిస్ బెస్ట్, అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ఇష్యూస్ హీ విల్ స్టాప్ ఇట్ అన్నట్టుగా అన్నీ క్లియర్గా ముందే మనం, ఇట్ షుడ్ బి క్లియర్. Now we are talking about a very taboo issue, in the sense that అందరూ ఎక్కువ మాట్లాడిన ఒక విషయమే. It's a taboo topic, abuse in church. Do abuses happen in church? A lot. Oh, sorry. Especially in these days, this is becoming very prevalent, common అవుతున్నాయి, abuse in church. Not just sexual abuse, that is very common, that is very wrong. At the same time also, like it's told you, using the word and abusing people, emotionally abusing people. Maybe physically, maybe we may not abuse anybody, but mana words, mana attitude, it's all very important. చర్చిలో అబ్యూస్ జరుగుతుంది అంటే జరుగుతుంది. చాలామంది, many issues are there. I believe you all know about it, and many women are abused in different ways. So have you heard of the Hillsong Church? You know Hillsong? You know what happened to Hillsong? You don't know?
Today, go in the evening, take Google, search what happened to Hillsong Church, okay? HI English song. ఒక పెద్ద చర్చ్ అది. Today it's gone completely. Hillsong. What? Please, can you sit till 6 o'clock? It's a very sad story. Beautiful song. But what to do? Go check it out. Seriously, okay, videos. There are so many videos. Go check it out. You should know. So, సంఘంలో అబ్యూస్ జరుగుతుందంటే జరుగుతుంది, బట్ నాట్ ఇన్ ఆల్ చర్చెస్ ఆఫ్ కోర్స్. సో ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అ క్రైసిస్. ఓ అని క్షమించుకోవచ్చు కదా? నో నో నో, ఆ చిన్న విషయమే కదా? కాదు కాదు. ఏదైనా ఒక ఇబ్బంది అలా జరిగితే అది మనం సీరియస్గానే తీసుకోవాలి. అదొక క్రైసిసే. So next we are going to talk about misguided responses. What is misguided responses? We are talking about abuse in church, okay? So misguided responses ante half truth. మనకి తెలుసు, we know the truth, but we don't want to expose some people కదా. Silencing voices. సంఘ పరువు కాపాడుకోవాలి, or that person పరువు కాపాడుకోవాలి. Please, I'll give you money, please keep quiet, బయట చెప్పొద్దు. షేరింగ్ ద బ్లేమ్ మీన్స్ నీ తప్పు కూడా, నువ్వు ఎందుకు అలా చేసావు, అందుకే కదా వాళ్ళు అలా చేశారు. యా, నువ్వు బికాస్ యూ డిడ్ దాట్. షేర్ ద బ్లేమ్. గెట్టింగ్ పాస్ట్ ద అబ్యూస్ అంటే ఇట్స్ ఓకే, ఫర్గెట్ ఇట్, ఇది అన్నీ జరుగుతాయి, అన్ని చోట్ల ఇలా జరుగుతాయి, ఫర్గెట్ ఇట్. Ignoring system review. This happened in Hillsong. You can go and see that. I said, ignoring system reviews. There is something wrong. Edo tappu ee system lo jarugutundi. So what you should do, change the system, right? Or change some person. Something has to marchali. Because edo ibbandi idu valla kalugutundi. Paravaledule, idi inka jarugudule. No. Special treatment for beloved leaders. నా తండ్రి కాబట్టి నేను క్షమించేస్తా, నా తండ్రి కదా. నో, చాలా ఫేమస్ కాదు, క్షమించేస్తాం. నో. వాట్ ద చర్చ్ నీడ్స్, గైడ్స్ హూ పొసెస్. I'll explain this in detail, okay? Minimum competencies, awareness of ethical challenges and consultant skills and capacities. ఇది వింటుంటే పెద్ద పెద్ద హెడ్డింగ్స్లో అనిపిస్తుంది మనం చెప్పినట్టుగా. వాట్ వాజ్ దట్? నాన్ పొసెసివ్ వార్మ్త్ అని చెప్పినట్టుగా. దిస్ సౌండ్స్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్, బట్ దీస్ ఆర్ సింపుల్ టాపిక్స్, ఓకే? సో వాట్ ఈస్ మినిమం కంపిటెన్సీ అంటే, విల్లింగ్ టు వెయిడ్ ఇన్ టు మెస్సీ సిచ్యువేషన్స్. అంటే మీరు విన్నారు చర్చిలో ఒక పరిస్థితి బాగోలేదని, లేకపోతే ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ దగ్గర నుంచి ఇలా జరిగిందని, ఓహ్ వాళ్ళే మనం ఏమైనా అంటే మనం దశం భాగం తగ్గిపోతేని కాకుండా, వీఆర్ లైక్ ఆ మెస్సీ సిచ్యువేషన్, ఆ ఇబ్బంది పరిస్థితిలోకి దిగిపోవడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండడం అంట. దట్ ఈస్ విల్లింగ్ టు వెయిడ్ ఇన్ టు మెస్సీ సిచ్యువేషన్స్. అండర్స్టూడ్? అది యు సీ ద పాయింట్. విల్లింగ్ టు లూజ్ రిలేషన్షిప్స్ ఓవర్ ఇట్. ఆ ఫ్యామిలీ తరపున లేకపోతే పర్సన్ తరపున తప్పు జరిగినప్పుడు ఆ రిలేషన్షిప్ పోయినా పర్లేదు, నిజాయితీ కోసం, నిజం కోసం నిలబడడానికి ఒక దమ్ము. లవ్ ఫర్ చర్చ్ అండ్ ఇట్స్ లీడర్స్. సి, ఒక ఆయన లేకపోతే ఒక పర్సన్ ఒక పాపం చేశారు, తప్పు జరిగిందని చెప్పి యూ కెనాట్ కిక్ ఎవ్రీబడి అవుట్. యూ హ్యావ్ టు ఫర్గివ్ అండ్ లవ్ దెమ్. సో సంఘాన్ని ప్రేమించే వారే చేయగలుగుతారు. సో హౌ యూ కెన్ లవ్ ద చర్చ్ అండ్ ఇట్స్ లీడర్స్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూఆర్ ప్రొటెక్టింగ్. గాయపడిన వారినే కాపాడుకుని లీడర్స్నే ప్రేమించడం. ఇట్స్ హార్డ్, రైట్? బికాజ్ ఇరు పక్షానికి మనం న్యాయం చేయవలసి వస్తుంది.
knowledgeable about the basic problem. First of all, డీప్గా వెళ్ళి యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్, దెన్ హీల్ దెమ్, రికవరీ, వారిని గాయముల నుంచి వారిని తిరిగి తీసుకురావడం, అన్నీ మనం రెడీగా ఉండాలి. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ థింగ్ నాట్ వర్కింగ్. వేర్ ఇస్ దిస్? ఓకే, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్ ద చర్చ్ నీడ్స్. సో వాట్ ద సంఘానికి ఏ అవసరమని మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఫస్ట్ గైడ్స్ ఆర్ కౌన్సిలర్స్ హూ పొసెస్ మంచి స్పిరిచువల్ మెచ్యూరిటీ కలిగిన వారు ఉండాలి. ఏం ఉండాలి వారికి? మినిమం కంపీటెన్సీ అంటే ఏంటని మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాము. వారి పరిస్థితిలోకి కొంచెం ఇబ్బంది పరిస్థితి అయినా అందులో మనం అనుకుంటా ఇది ముద్దలేస్తాం, జస్ట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. హై లెవెల్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్, మర్చిపోద్దాం. నో, వీ షుడ్ బి విల్లింగ్ టు వేడ్ ఇన్ టు ఇట్, ఓకే, విల్లింగ్ టు గో ఇన్ టు ఇట్ అండ్ సాల్వ్ ద ఇష్యూ. అట్ ద సేమ్ టైం సంఘాన్ని ప్రేమించేవారుగా ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం గాయపడిన వారిని కూడా కాపాడుకోవాలి, అండ్ నాలెడ్జబుల్ అబౌట్ ద ఇష్యూ. సెకండ్ ఇస్ ఎథికల్ అవేర్నెస్. ఇది మనం ఆల్రెడీ మొన్న చదివాం. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర వచ్చిన నేరస్తులు ఒకళ్ళు చంపేసి వచ్చారనుకో, సపోజ్, వాట్ యూ షుడ్ డూ? అయ్యో సంఘంలో ఉన్న బిడ్డ కాపాడుకోవాలా, ఓర్ పోలీస్కి అప్పచెప్పాలా? కొన్ని విషయంలో పోలీస్కి అప్పచెప్పవలసినది. ఇంత పెద్ద నేరైతే యూ షుడ్ బి, అది ఎథికలీ అవేర్నెస్ అన్నమాట. ఇన్ఫార్మ్డ్ కన్సెంట్ వి ఆల్రెడీ మనం ముందే ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసి, అండ్ వీఆర్ టెలింగ్ దెమ్ వాట్ యూ విల్ డూ, వాట్ యూ విల్ నాట్ డూ. మేనేజింగ్ మల్టిపుల్ రిలేషన్షిప్స్ అన్నీ మనం మేనేజ్ చేసుకోవాల్సిందే. దెన్ మూడవది ఏం ఉండాలంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్, లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ, minimum competencies, awareness of ethical challenges, and consultant skills and capacities. So what is consultant skills and capacities? Abilities. Rendu role manam cheyochu. One is guide, another one is expert. Are you guiding the person or are you being an expert in that? So for that, like I told you, we should first know who you are. Manlo kuda tappulu unnai kada. The counselor also has a lot of shortcomings. So the key skills are strength identification, identifying the opportunities and the threats, and focusing. Know the limits, avoid common mistakes. ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే, ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు will you become a guide or will you become an expert? So you want to become everybody wants to be an expert. But as a good counselor, you can be a guide. The key strength we should have is that key skills: identify what is good in the person, identify what is good in yourself, what is strength in yourself, and avoid mistakes. Eppudu jarige mistakes manam tappakunda avoid chesukovalsinde. So this is the final point. Final education reminder. Like I told you, consider your own propensity for sin. వాళ్ళు మాత్రం కాదు తప్పు చేయగలిగినది, you are also vulnerable to sin. So choose to live in the light with fellow sinners. So don't think that, oh, I am a pastor, I don't make mistakes. No. Choose to live in the light with fellow sinners. Last point. So a good counselor, we learned about how can they be effective today, and we understood మన ముందు కూర్చున్న కౌన్సిల్ పరిస్థితి అన్నీ మనం నేర్చుకుని, లాస్ట్ పాయింట్ ఇస్ అ వర్డ్ ఫర్ సెల్ఫ్ కేర్. జాన్ సాచురేషన్ లెవెల్కి వచ్చేసింది, హీ కాంట్ లిసన్ ఎనీమోర్. బాగా నానిపోయింది ఈరోజు. సెల్ఫ్ కేర్, ఓకే, దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ పాయింట్. Watch out for loneliness, bitterness. I read a statistic which says that many of the counselors, ఈ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చేవారు బాగా లైఫ్లో డిప్రెషన్లో ఉన్నారంట. చాలామంది సమస్యలు విని 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 దే ఆర్ వెరీ డిప్రెస్డ్ అండ్ దే ఆర్ లాన్లీ. బిట్టర్నెస్ అంటే వారు చాలా జీవితంలో చేదు, లైక్ అందరి మీద తిట్టడం, అందరిని మీద తప్పులు చూసుకోవడం, అలాంటివి అవుతారు. సో వాచ్ అవుట్, బీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఫర్ బిట్టర్నెస్ అండ్ లాన్లీనెస్. దెన్ సెకండ్ పాయింట్, రిమెంబర్ హూ అండ్ వై యూ సర్వ్.
నువ్వెవరు, నువ్వెందుకు ఈ పరిచర్య చేస్తున్నారని మర్చిపోకూడదంట. Ultimately, final points, this is it. Remember who you are and why you are serving. Don't forget that. Sometimes we feel like, oh, నేను ఇంత చేస్తేనే అందరూ నన్ను అంగీకరిస్తారు, ఓ ఇది చేయాలి, దేవుడు ఇష్టపడి. మేబీ దేవుడు మనకు అది పెట్టలేదేమో. లైక్ ఐ టోల్డ్, నేను వెళ్ళిన చర్చిలో ఆ పాస్టర్ గారు అందరినీ అప్పచెప్పరంట. బికాస్ కొంతమందికి ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడి లేకపోతే నువ్వు ప్రేయర్ చేసి ఒక ఫ్యామిలీ బాగుపడారు అనుకో, అపవాది ఊరుకోరు. హీల్ కమ్ టు అటాక్ యువర్ ఫ్యామిలీ. సో యూ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ ఫర్ దట్. సో దట్ ఈస్ వై వీ షుడ్ ఆల్వేస్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఐ కెనాట్ solve the problem of the entire world. I can't solve everybody's problems. Then remember your own need for holiness. Your life should be holy. Holiness, very important. Otherwise you cannot help others. So you know that every day you need holiness కదా. మనం చెప్పినట్టు రోజు నన్నే దేవుడు కడిగితేనే నేను పరిశుద్ధంగా ఉంటాను. సో నా ఎదుటి వ్యక్తి, నా ముందు కూర్చున్న వ్యక్తి కూడా షీ ఆర్ హీ నీడ్స్ హోలీనెస్. సో రిస్టోర్ దెమ్ జెంట్లీ అండ్ పర్సనలీ ఐ షుడ్ రిపెంట్ బోల్డ్లీ. నేను పశ్చాత్తాపడినప్పుడు ధైర్యంగా పశ్చాత్తాపడాలి. ఎదుటి వ్యక్తిని నేను బాగు చేసినప్పుడు దయతో, ప్రేమతో, జాలితో చేయాలి. దట్స్ ఇట్ కౌన్సిలింగ్. వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ కౌన్సిలింగ్ అండ్ thank you. You are relieved it's over. So guys, like I told, I'll try to send you a question paper before this exam. 8th mundu we have 2 days, right? 6th and 7th, Monday, Tuesday. I'll try to send you a question. I'll talk to madam. If you're free, I'll try to send you a question paper. So this weekend, Paul Raj India వెళ్తున్నారా? No, I think we'll wind up this class. This class is over.